اے میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اپنی شادی کا فیصلہ خود مت کرو۔ جس ماں باپ کے گھر تم پیدا ہوئے، انہوں نے تمہیں پالا، تمہاری تربیت کیا اور جوانی تک تم کو سنبھالا۔ اس دنیا میں ان سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جن سے اسلام زندہ و تابندہ ہے۔ ہمیں قدر ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے تو آج ایک بڑی دنیا ہے جو ان مساجد اور مدارس کی دشمن ہے اور ان کو مٹانے کے در پہ ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ مدارس زندہ ہیں اسلام زندہ رہے گا، جب تک یہ مساجد قائم ہیں اسلام قائم دائم رہے گا۔ دنیا کے کسی اسکول میں کلمہ نہیں سکھایا جاتا، دنیا کے کسی کالج اور یونیورسٹی میں نماز اور روزہ نہیں سکھایا جاتا۔ اگر آپ کو دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، دنیا کو عمدہ طریقے سے گزارنے کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا راز بتایا جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ مدارس اسلامیہ ہی ہے جو ہماری اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت اور اس کے بقا کا ذریعہ۔ اس لیے یہ بات ایک حقیقت ہے اور سچ ہے کہ یہ مدارس اسلام کی بقا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے اسلام کو باقی رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، تو ان مدارس سے خود کو جوڑنا اور اپنی آل اولاد کو جوڑنا ہمارے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری، کیونکہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا مکان، ہماری رہائش ہماری دنیاوی ضرورت ہے اور یہ تعلیم ہماری دنیا اور دین دونوں کی ضرورت۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے قرآن مقدس، جو خالق و مالک، دنیا میں ایسی کوئی کتاب کبھی نازل نہیں ہوئی۔ اگر ہم نے دنیا بھر کی کتاب پڑھ لیا لیکن قرآن مقدس کو نہیں پڑھا، اللہ کے پیغام کو ہم نے نہیں سمجھا، تو ہمارا علم بہت ناقص ہے، ہمارا علم بہت ادھورا ہے، کیونکہ یہ کائنات کو پیدا کرنے والے رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے بہترین اور مضبوط ذریعہ یہ قرآن کریم کی تلاوت۔ خوشبو آئے گی زندگی میں عطر چھڑکنے سے، بدبو ڈالنے سے دکانوں مکان بدبودار ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگ اپنے دکانوں مکان میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جز بنا لے اور روزانہ کا روٹین بنا لے، چاہے ایک ہی پیج سے ہی، ایک ہی ورق سے ہی، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جب گھروں میں، دکانوں اور مکانوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اور اللہ کے عبادت ہوگی، نمازیں پڑھی جائیں گی، ذکر و اذکار ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے، ہمارے دکانوں مکان میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ لہذا اگر ہمیں خیر و برکت کی تلاش ہے تو اس کے لیے ہمیں برکت والا کام کرنا ہے، اور وہ برکت والا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دل و دماغ کو منور کیا جائے، اپنے دکانوں مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے فیوز و برکات ہماری زندگی کو میسر ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، تعلیم کے بعد مرحلہ آتا ہے عمل کا۔ آج کا یہ جلسہ جو اصلاح معاشرہ کا بھی جلسہ ہے، معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر آپسی زندگی کے گزارنے،
جیسے ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں؟ سب اپنے کام سے کام رکھا، کوئی کسی کو ستاتا نہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ایک تو ہم سب انسان ہیں، تو ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کی جائے، ہمدردی کی جائے، غم گساری کی جائے۔ کوئی خوش ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہو، کسی کی خوشی دیکھ کر جلا نہ جائے۔ اگر کسی پر مصیبت آ گئی ہے تو اس کی مصیبت کو بانٹنے کی کوشش کی جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کو مصیبت میں دیکھ کر مسکرایا نہ جائے۔ یہ بندہ ہے، یہ بندوں کے حقوق ہے۔ کسی نے مختصر لفظوں میں کہا ہے، اس دنیا کا اصول ہے جیو اور جینے دو، یعنی اپنی زندگی اچھی جیو اور اپنے قول و عمل سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے جیسے دیگر انسانوں کے حقوق کو ادا کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو مصیبت نہ پہنچائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے۔ دوسرا کام ہے حقوق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو حقوق دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ہر بندہ مومن سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ جب ہم اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، پھر ہماری دنیا بھی بنائیں گے، سنواریں گے، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اصلاح معاشرہ کے موقع سے خاص بات شادی بیاہ کے متعلق بھی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے مجھے صرف ایک بات یہ کہنا ہے، اے میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اپنی شادی کا فیصلہ خود مت کرو۔ جس ماں باپ کے گھر تم پیدا ہوئے، انہوں نے تمہیں پالا، تمہاری تربیت کیا اور جوانی تک تم کو سنبھالا۔ اس دنیا میں ان سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب تم جوان ہو گئے ہو تو تمہارے لیے بہترین بیوی کا انتظام، بہترین شوہر کا انتظام تمہارے ماں باپ کریں گے، لہذا اپنی شادی کی فکر خود نہیں کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ وہ عورت جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے اپنے ولی کی، ماں باپ، بھائی بہنوں کی مرضی کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے۔ اے میرے نوجوان دوستو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، کسی کی ماں بہن پر گندی نگاہ نہ ڈالنا، پیار محبت کا جھانسا نہ دینا۔ یہ پیار محبت ناجائز اور حرام ہے، اس پیار محبت پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لو میرج حرام ہے اور لو آفٹر میرج عبادت اور ثواب ہے۔ آج اگر ہم نے غیر کی بہنوں کو، غیر کی بیٹیوں کو پیار محبت کے جھانسے میں لایا اور ان کے ساتھ حرام کاریاں کی، تو یاد رکھنا ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم آج دوسروں کی عزت پر حملہ کریں گے تو اپنی عزت گنوانے کے لیے تیار رہیے۔ یہ دنیا ایسی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے میرا نوجوان نیک ہو، صالح ہو۔ کسی بھی قوم کا معمار نوجوان ہوتا ہے۔ نوجوان کا اگر نیک صالح ہوگا تو اس کے ذریعے معاشرے میں صالح انقلاب پیدا ہوگا۔ اور اگر ہمارا نوجوان ایسا ہو کہ ایک عورت کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو دے، اپنا ایمان کھو دے، تو دوستو ایسا نوجوان ہمارے لیے بھیڑیا تو ہو سکتا ہے مگر وہ انسان کی گنتی میں آنے کے لائق نہیں۔
दूसरी बात जो मुझे कहना है, आज छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मर्द हो या औरत, हर एक के पास मोबाइल है। मोबाइल इस दुनिया की कहा जाए तो सबसे बड़ी ईजाद। इसमें इस जालिम ने पूरी दुनिया को समझ दिया है। इसमें नेकियां भी बेशुमार हैं और इसमें गुनाहों के मौके भी बेशुमार हैं। आज हमें जब गुनाह करना होता है, गंदगियां देखनी होती है, तो हम अपने कान के अंदर घुसा लेते हैं और घर का दरवाजा बंद करके तन्हाइयों के अंदर देखते हैं। ऐ लोगों, एक जुमला याद रखना, पूरी दुनिया अंधी हो जाए मगर मेरा खुदा तो अंधा नहीं है। पूरी दुनिया बहरी हो जाए, मेरा खुदा तो बहरा नहीं है। चाहे पहाड़ पे चढ़कर नेकी या गुनाह करो या समंदर में गोते लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला सबको देखता है। आज मुआशरे का हाल ये है कि बड़े बड़े मोबाइल हैं हमारे नौजवानों के पास, रातों दिन उसके अंदर गाने देखना और फिल्में देखना हमारा मुआशरा बन चुका है। उलमाए उम्मत ने ये मसला लिखा है, अगर आपको मोबाइल के चलाने पर सही एतमाद नहीं है और खतरा है कि आप मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो ऐसे आदमी के लिए ये बड़ा वाला मोबाइल रखना नाजायज और हराम। आज दोस्तों जरूरत है उलमा से जुड़ने की, आज जरूरत है उलमा से सीखने की, आज जरूरत है किताब व सुन्नत से करीब आने की। दुनिया में क्या हो रहा है? फितने हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ मुखालिफ हालात हैं। 1400 साल पहले का हाल पढ़िए, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से ज्यादा बदतर आज के हालात नहीं है। और मुसलमान सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से ज्यादा मुसीबत में नहीं है। बस अपने ईमान को, अपने इस्लाम को मजबूती से पकड़े रहिए। आंधियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर इस्लाम का चिराग हमेशा जला है और हमेशा जलता रहेगा। इस चिराग को खुदावंदे कुद्दूस ने इसीलिए जलाया है कि पूरी दुनिया में ये रोशनी बिखेरे। लिहाजा इस्लाम का ये चिराग दुनिया से कभी बुझने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। लाख आंधियां आए, तूफान आए, मगर ये मुसलमान मिटने वाला नहीं है। सच कहा है कहने वाले ने कि ये तो फुटबॉल की तरह है, नीचे जितना तेज पटकोगे ये उतना ऊपर जाने वाला है। ये वो पेड़ पौधा है जिसे जितना काटोगे उतनी ही ज्यादा ये शाखें देगा और ये अब्र बनकर, बादल बनकर पूरी दुनिया पर छाएगा। इसलिए दोस्तों हमें जरूरत है इस्लाम से करीब आने की, ईमान से करीब आने की, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से करीब आने की। आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ, मुझे वक्त यही 12-15 मिनट का दिया गया है, वक्त कम है। आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने चांद बनाए, सूरज सितारे बनाए, ये हमारे माबूद नहीं है, ये हमारी नौकरी के लिए पैदा हुआ। चांद के जरिए हमें रमजान का पता चलता है, बकरीद का पता चलता है, और सूरज के जरिए से हमें नमाज के औकात का पता चलता है। ये दोनों के दोनों तरीके हमारे लिए शरीयत ने बनाए हैं। चांद हर महीने पहली तारीख को दुबला पतला पैदा होता है, फिर खा पी के मोटा ताजा हो जाता है, फिर आखिर में दुबला पतला हो जाता है। जाहिल से जाहिल या पढ़ा लिखा हर कोई समझ जाता है कि आज पहली तारीख, लेकिन सूरज का मसला तो ऐसा है रोजाना एक जैसा ही निकलता है। दुनिया के चंद लोगों ने मिलकर एक कैलेंडर और तारीख बना दिया है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, पीछे चलते हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि सूरज तो रोजाना एक जैसा ही रहता है। अभी जो साल 2024 खत्म होने वाला है, 2025 आ रहा है, ये सूरज के हिसाब से ये तारीख बनाई गई है। अल्लाह के नबी गुजरे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी तारीख पैदाइश ईसाइयों के बकौल 25 दिसंबर है, जिसको ये लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। शुरू में क्रिसमस कैसा था, लोग जमा होते थे, बाइबल पढ़ दी जाती थी, लोग चले
जाते थे। तो बात हुई नौजवान तो आता नहीं है, मजा तो आता नहीं है, तो जरा म्यूजिक शुरू हुई, उसके बाद रक्सो सुरूद शुरू हुआ, फिर गाने बाजे शुरू हुए, फिर शराबो कबाब शुरू हुए। आज पहली रात को जो गुनाहों का अंबार लगा रहता है, आप भी वाकिफ है और हम भी वाकिफ है। हमारी प्यारी उम्मत है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत। आप जब कुरान पढ़ेंगे, एक मुफस्सिर कुरान होने के नाते, बल्कि कुरान करीम का तालिबे इल्म होने के नाते, मैं आपसे ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो तज़किरा कुरान में है वो यहूद और नसारा का है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हैं, मेरी ये उम्मत गुमराह होगी और यहूद और नसारा के तरीके पर चलेगी। फिर क्या हुआ? हम मुसलमानों ने कहा आप अपने नबी का बर्थडे मनाते हैं तो हम क्यों नहीं मनाएंगे? चुनांचे हम लोगों ने रबीउन नूर बनाया, बर्थडे मनाया। बर्थडे के नाम पर आप सब देख रहे हैं, हम मुसलमानों ने भी इतनी बेहतरीन कव्वालियां, बेहतरीन किस्म का म्यूजिक और हमारे नौजवानों का बेहतरीन किस्म का डांस, और रोड के दोनों तरफ हमारी नौजवान बहनें दीन के नाम पर दीन का मजाक, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अल्लाह के दीन का मजाक। न नमाज से वास्ता, न दीन से वास्ता, न शरीयत से वास्ता, लेकिन एक दिन की मुसलमानी में हम ये समझते हैं कि जन्नत तो हमारे बाप की होगी। हालांकि ये रास्ता साफ सुथरी बात है, जहन्नम में जाने वाला रास्ता है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है अल्लाह का बताया रास्ता जो कुरान में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता जो अहादीस मुबारका में है। जितने अल्लाह के वली इस दुनिया में वली बने हैं, इत्तिबाए सुन्नत से बने हैं, नाम लेने से नहीं हुआ। ऐ मुसलमानों, बहुत दर्द के साथ ये कहना है कि हम लोग गुलाब 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 चिल्ला रहे, खुशबू कभी आती नहीं। गुलाब लगाओगे तो खुशबू आएगी, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। आज तालीमात हम सबके पास है, लेकिन जब इल्म का नंबर आता है तो इल्म में हम लोग बहुत पीछे हैं। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, जरूरत है अल्लाह के दीन को अपनाने की। अगर हमारी माएँ दीनदार हो जाए तो उनकी गोद में पलने वाले बच्चे यकीनन दीनदार बनकर निकलेंगे। हमने देखा है माएँ नमाज पढ़ती हैं तो बेटे भी सजदा करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से हमारे जवानों बूढ़ों हर एक का फरीजा है कि हम अल्लाह के दीन को अपनाएं। हम लोग जब हालात आते हैं तो आसमान को ताकते हैं, अल्लाह की मदद का इंतजार करते हैं, और अल्लाह कहता है जब तक तुम मुझे राजी नहीं करोगे, मेरे हुक्म पर नहीं चलोगे, तो अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल कैसे होगी? इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, हम जिंदगी के जिस मैदान में भी हैं, घर में हैं, घर के बाहर हैं, तिजारत में हैं, सियासत में हैं, हम अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों के मुताबिक बनाए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। उलमा के बयानात बहुत हुए, दीन की बातें बहुत हुई, लेकिन असल तो है दोस्तों कि उसको अपने दिल में जगह दे और अपने अमल के जरिए इस दीन की इफादियत को साबित करे। आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, अल्लाह के दीन को अपनाने में दुनिया की कामयाबी पहले है और आखिरत की कामयाबी भी यकीनी है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।